Hello everyone, welcome to a grammar class. Now we're going to see lesson 17, phrases and clauses. Okay ma, before we're going to know what is mean by phrase and what is mean by clause, we have to know the sentences. Okay, just read the sentences here. She is playing. The next one, you are wonderful. The next one, where are my shoes? Last one, he came to visit me last evening. These are sentences. Okay, these are என்னன்னு சொல்லுவோம் sentences சொல்லுவோம். How would you say these are the sentences mean? A sentence must have a subject and verb and it gives a complete meaning. எந்த ஒரு sentence வந்து subject verb இருந்து complete meaning கொடுக்குதோ அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தனா sentence ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? So see the definition for sentence. A sentence is a group of words that contains a subject and a verb and makes complete sense. Okay? Yes. See the exercise. First, we're going to see the exercise, that is, identify the subject and the verb in each case. கீழே கொடுக்க போற சென்டென்ஸ்ல நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? Subject and verb எதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம். ஓகேவா? We know that subjects, it can be either a noun or a pronoun. Subject வந்து noun இருக்கலாம் இல்ல pronoun இருக்கலாம். Okay? Then verb நமக்கு தெரியும். நிறைய family verbs படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? Helping verbs and main verbs. Two types of verb இருக்கு. Helping verb கீழ நிறைய family verbs நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகேவா? So are you clear now what is subject and what is verb? Yes, that is what we going to identify now. See the first one. She is playing. Here the subject is she. She is a pronoun. Okay. So the subject is she and verb is. Yes, I mentioned subject as yes and verb as we. Okay. Subject na yes nu kuduthirukka, verb we nu kuduthirukka. Clear? The next one. You are wonderful. Here the subject is you. Or is the verb. Yes. The next one. Where are my shoes? Okay. Here where is the interrogative word. Okay. Or is the verb. My shoes is the subject. Verb subject. Okay. The next one. He came to visit me last evening. Here here is the subject and came is the verb. Here came is a main verb. Okay. Are you clear ma? Subject எல்லாத்துலயுமே noun இருக்கும் இல்ல pronoun இருக்கும். She, you, he இது எல்லாமே pronoun. And shoes ன்றது noun. Okay. And verb you know. Am, is, are இது எல்லாமே verb தான். Came main verb. Okay. Subject verb na clear புரிஞ்சிருச்சா? Yes. Right. Now it's time to learn about the clause and phrase. Before that, see the example. He came to visit me last evening. Here, I splitted the single sentence into two. Okay. He came அப்படின்றது ஒரு கலர்லயும் to visit me last evening அது இனி ஒரு கலர்லயும் நான் கொடுத்திருக்கேன். Okay. Why? கேட்டிங்கன்னா yes, it's very simple. He came. அவன் வந்தான். Okay. Complete meaning கொடுக்குதா? Yes, அவன் வந்தான். யாரோ ஒருத்தவங்க வந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம கன்வே பண்ணிட்டோம். He came. It gives a complete meaning. And to visit me last evening. என்ன பார்க்கிறதுக்கு. Okay. அது complete meaning கொடுக்குதா? அப்ப என்ன பார்க்கிறதுக்காக யாரோ ஒருத்தவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா தான் complete meaning. என்ன சந்திக்கிறதுக்கு அப்படின்னா அப்ப யாரு அப்படின்ற question கேக்குதா? So to visit me last evening அப்படின்ற ஒரு complete sentence கிடையாது. ஓகேவா? He came அப்படின்றது complete sentence, complete meaning கொடுக்குது. So ஒரு sentence நாம two-ஆ split பண்ணணும். Split பண்ணி he came complete meaning கொடுக்குது. அதை என்னன்னு சொல்றோம்? Clause ன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? Then to visit me last evening அப்படின்றது phrase. Phrase நா அதுல subject இருக்காது, verb இருக்காது and complete meaning கொடுக்காது. இதே clauseம் sentence மாதிரியே தான். ஓகேவா? Subject இருக்கும், verb இருக்கும் and complete meaning கொடுக்கும். ரைட்டா?
இப்போ he came to visit me last evening. இது எல்லாமே சேர்ந்தது sentence. He came மட்டும் இருந்தா அது clause. To visit me last evening என்பது phrase. Okay? Clause and phrase sentence. Difference புரிஞ்சுதா? Yes. இங்க பாருங்க he came அது மட்டுமே போதும் அந்த சென்டென்ஸ்க்கு மீனிங் கொடுக்கிறதுக்கு. Then why did he came? Okay? ஏன் அவன் வந்தான்? Okay? அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை தான் to visit me last evening அப்படின்றது கொடுக்குது. ஓகேவா? Then why did he come? To visit me. Then எப்போ அவன் வந்தான்? When did he come? Yes, எப்போ அவன் வந்தான்? Last evening. அப்போ ஒரு ஆக்ஷனை பத்தின எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கிறது phrase ஓட வேலை. ஓகேவா? But it can't give the complete sense. Clear? Yes. See the definition for phrase. A phrase is a group of words that does not contain a subject and a verb and does not make complete sense on its own. Phrase என்றது ஒரு group of words. ஓகேவா? அதுவுமே group of words தான் and does not contain அதுல என்ன இருக்காது? Subject இருக்காது, verb இருக்காது and does not make complete sense on its own. அது என்ன செய்யாது? அதால complete meaning கொடுக்க முடியாது. ஓகேவா? It needs some other sentence to give a meaning. அது சில sentence எதிர்பார்த்து அது என்ன பண்ணுனா meaning கொடுக்கும். Right? Then clause. Clause ன்னு பார்த்தனா a clause is a group of words that contains a subject and a verb. Clauseல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க? Subject இருக்கும் and verb இருக்கும். ஓகேவா? It can be a complete sentence in itself or it can be a part of a larger sentence. Clause மட்டுமே தனியா இருந்து ஒரு complete sentence இருக்கும். அப்படி இல்லனா it can be a part of a larger sentence. ஒரு பெரிய sentence ஓட ஒரு part இருக்கும். அப்படி சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? Kima, see the exercise. First one. He came to visit me last evening. Last evening அவன் என்ன செஞ்சா என்ன பார்க்கிறதுக்காக வந்தான். ஓகேவா? இங்க பாருங்க he came அவன் வந்தான். To visit me last evening என்ன பார்க்கிறதுக்காக. ஓகே? So இதுல எது மீனிங் கொடுக்குது எது மீனிங் கொடுக்கல? Yes. He came அவன் வந்தான். Complete meaning கொடுக்குது. So he came is the clause. To visit me last evening is the phrase. See here? Yes, the next one. She left without saying goodbye. அவ goodbye சொல்லாம என்ன செஞ்சிட்டா? போயிட்டாள். ஓகேவா? So, she left. She left. அவள் சென்று விட்டாள். Clause. Without saying goodbye. Goodbye சொல்லாம. Goodbye சொல்லாம என்ன ஆனது அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் நமக்கு complete sense கிடைக்குதா? No. அப்போ ஒரு question கிடைக்குது. Goodbye சொல்லாம என்ன ஆனது? யார் போனது அப்படின்ற question நமக்கு நிறைய வருது. ஓகேவா? So, she left அப்படின்றது clause. Without saying goodbye அப்படின்றது phrase. Yes, the next one. I called my aunt because she is unwell. Here, the sentences above has two verbs. The sentences la ரெண்டு verb இருக்கு. என்னன்னு பாருங்களேன். Called is. ஓகேவா? So, phrase la என்ன இருக்காதுன்னு சொன்னோம்? Verb subject இருக்காதுன்னு சொன்னோம். இங்க ரெண்டு சென்டென்ஸ்மே என்ன இருக்கு? Verb இருக்கு. ஓகேவா? As well as ரெண்டு subject இருக்கு. I, she ரெண்டு subject இருக்கு. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இந்த சென்டென்ஸ்ல ரெண்டு clauses இருக்கு. ஓகேவா? I called my aunt. அதுவும் clause தான். Because she is unwell. அதுவும் clause தான். ஓகேவா? I called my aunt. நான் என்னுடைய aunt கூப்பிட்டேன். அழைத்தேன். She is unwell. அவங்களுக்கு இப்போ உடம்பு முடியல. ஓகேவா? So, ரெண்டு clauses இருக்கு. கிளியராமா? ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபுல்லா இருக்கிறத சென்டென்ஸ் சொல்லுவோம். அந்த சென்டென்ஸையே டூவா ஸ்ப்ளிட் பண்றோம். மீனிங் கொடுக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் மட்டும் தனியாவும் மீனிங் கொடுக்காத வேர்ட்ஸ் தனியாவும் பிரிக்கிறோம். மீனிங் கொடுக்கக்கூடியதுக்கு clause நேம் வைக்கிறோம். மீனிங் கொடுக்க இயலாததுக்கு phrase நேம் வைக்கிறோம். ஓகே? Yes. See the next exercise. Read the following and write P, C or S against phrases, clauses and sentences respectively. Okay. என்ன செய்ய சொல்லிருக்காங்க?
phrase, clause and sentence னு identify பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஓகேவா? if it is phrase இருந்தா P போடணும். clause mean C. Sentence mean we have to write yes. Okay. See the first one. Yeah, truly amazing performance. Okay. A truly amazing performance. ஏதோ ஒரு performance ரொம்ப சூப்பரா இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க. ரைட்டா? அப்ப எந்த performance சூப்பரா இருந்தது அப்படி நமக்கு ஒரு question வருதா? அப்போ இது complete meaning கொடுக்கல. complete meaning கொடுக்கலனா it's a phrase. The next one. I forgot all about it. I forgot மட்டும் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா clause. ஓகேவா? I forgot மட்டும் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா clause. all about it தனியா இருந்தா அது phrase. அப்போ ஒரு clause இருக்கு, ஒரு phrase இருக்கு. அது ரெண்டும் சேர்ந்து வந்திருக்கு. ஓகேவா? நான் அத பத்தி மறந்துட்டேன். அப்போ இது sentence. புரியுதாமா? The next one. While she was cleaning the dressing table. Here she is the subject. Was என்றது verb. ஓகேவா? She was cleaning the dressing table. dressing table அவ clean பண்ணிட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? So clause. ஏன் clause ன்னு சொல்றேன்னா sentence வந்து meaning கொடுக்குது. ரைட்டா? sentence meaning கொடுக்குது. பட் வந்து அந்த sentence வந்து முழுமை அடையல. While she was cleaning the dressing table. dressing table clean பண்ணிட்டு இருந்த பொழுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? so that only இது clause. Then have you ever seen a rhino? நீ வந்துட்டு rhinoவை எப்பயாச்சும் பார்த்திருக்கியா? ஓகேவா? complete meaning கொடுக்குது. so this is sentence. have என்றது verb, you என்றது subject. ஓகேவா? and seen is also a verb. The next one. Because you never told us about it. இங்க நீங்க என்ன பாருங்க? You never told us about it. நீ அத பத்தி என்கிட்ட சொன்னதே கிடையாது. ஓகேவா? you என்றது subject. told என்றது verb. so subject இருக்கு, verb இருக்கு. then it is a clause. so next one. A new day, a new beginning. ஒரு புது நாள், ஒரு புது தொடக்கம். ஓகேவா? so ஏதாவது மீனிங் இருக்கா? சப்ஜெக்ட் இருக்கா? verb இருக்கா? இல்ல. சப்ஜெக்ட் இல்ல, verb இல்ல. so phrase. The next one. As he walked along the road leading to the village. he என்றது subject, walked என்றது verb. ஓகேவா? அவன் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கா? he walked. அவன் நடந்து போயிட்டே இருக்கான். along the road leading to the village. அந்த ரோட் மேலே நடந்து போயிட்டு இருக்கான். அந்த ரோடு எங்க போகுது? வில்லேஜ்க்கு போகுது. ஓகேவா? so subject இருக்கு, verb இருக்கு. so it is a clause. ஆனா இது வந்து sentence கிடையாது. ஓகேவா? sentenceனா அதுல clause இருக்கலாம், phrases இருக்கலாம், then subject இருக்கும், verb இருக்கும், complete meaning கொடுக்கும். ஆனா இதுல வந்துட்டு meaning நமக்கு இருக்கு. ஓகேவா? பட் கம்ப்ளீட்டா ஒரு மீனிங் இருக்கான்னு கேட்டா இல்ல. as he அப்படின்னு ஒரு continuationல தான் இருக்கு. ஓகேவா? so the next one. What a pleasant surprise. என்ன ஒரு pleasant surprise அப்படி சொல்றாங்க. okay, so this is a sentence. Although they said they could not hear the noise. பாருங்க, although ஒரு word யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. they said they could not hear the noise. அவங்கனால அவங்க சத்தத்தை கேட்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன வருது? இன்னொரு சென்டென்ஸ் அங்க வரும். ஆனா அதை இங்க கொடுக்கல. இருந்தாலும் தேன்றது subject, saidன்றது verb. so subject இருக்கு, verb இருக்கு, and meaningum கொடுக்குது. so இது clause. okay, clauseக்கும் sentenceக்கும் difference புரியுதா? yes. the next one. Several sheets of paper on the table. table மேல நிறைய papers இருக்குன்னு சொல்றாங்க. is there any meaning? no. complete meaning கொடுக்கல. ஓகேவா? so this is phrase. yes ma'am. sentence mean it gives a complete meaning. ஓகேவா? clause mean a complete meaning கொடுக்கும், as well as it is a part of a larger sentence. ஒரு பெரிய sentence இருக்குன்னா அதோட ஒரு பார்ட்டா clause இருக்கும். okay, and the above examples we seen. the ninth one, just look at the ninth one. although they said they could not hear the noise. okay, அவங்க சொல்றாங்க அவங்களால அந்த நாய்ஸ் கேட்க முடியல, ரைட்? அதுக்கு அடுத்து என்ன செய்யணும்? இன்னொரு சென்டென்ஸ் அங்க இருக்கும். ஓகேவா? ஆனா ஒரு பார்ட் மட்டும் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அதனால இத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? clause ன்னு சொல்றோம். okay,
Okay, ma, let's go for the next exercise. Read the following and identify the independent and dependent clauses. Independent and dependent clauses means nothing but the clauses na நமக்கு நல்லாவே தெரியும். Subject இருக்கும், verb இருக்கும். ஓகேவா? பட் ரெண்டுமே மீனிங் கொடுக்கும். டிபெண்டன்ட்னால இண்டிபெண்டன்ட்னால மீனிங் கொடுக்கும். பட் இண்டிபெண்டன்ட் அது வந்து எந்த ஒரு சென்டென்ஸையோ இல்லை இன்னொரு கிளாஸையோ சார்ந்து மீனிங் கொடுக்க தேவையில்லை. ஓகேவா? அந்த இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் மட்டுமே தனியா இருந்து என்ன பண்ணுனா மீனிங் கொடுக்கும். தென் டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்னா அது வந்து இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிடும். See the first one. It was a hot day, so the children played indoors. Okay, here it was a hot day. அந்த நாள் வந்து ரொம்ப ஹாட்டா இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? So the children played indoors. அதனால் குழந்தைகள் என்ன செஞ்சாங்க? வீட்டுக்குள்ளேயே விளையாடினாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதனால வீட்டுக்குள்ளேயே விளையாடினாங்க. அப்ப எதனால வீட்டுக்குள்ளேயே விளையாடினாங்க? நமக்கு ஒரு question வருதா? எஸ். So it was a hot day அப்படின்றது இண்டிபெண்டன்ட். எதுவுமே சார்ந்தது மீனிங் கொடுக்கல, அதுவே தனியா மீனிங் கொடுக்குது. So the children played indoors. அது dependent. Yes. So the children played indoors. அதனால குழந்தைங்க வீட்டுக்குள்ளேயே விளையாடினார்கள். Is it give any meaning, complete meaning? No. It depend the first clause. It was a hot day. அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ணி தான் அது மீனிங் கொடுக்குது. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியா சொல்லணும்னா ஒருத்தவங்க அழுதுட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? She is crying. She is crying because her mom scolded her. ஓகே, அவங்க அம்மா அவளை திட்டிட்டாங்க. அது கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்குதா? இல்ல அவள் அழுது கொண்டு இருக்கிறாள், இது கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்குதா? எஸ், அவ அழுது கொண்டிருக்கிறாள், அதான் கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்குது. அவங்க அம்மா திட்டிட்டாங்க அப்படின்றனால எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் அங்க நடக்கல, ஜஸ்ட் அவங்க திட்டிட்டாங்கன்றது சொல்றாங்க, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? And see the second one. Everyone clapped when the dance performance was over. எல்லாருமே கிளாப் பண்ணாங்க, டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்தது, முடிஞ்சதும். ஓகேவா? ஹியர் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா everyone clapped. எல்லாருமே கை தட்டினாங்க. சப்ஜெக்ட் இருக்கு, verb இருக்கு. டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா. ஓகேவா? அப்போ உங்களுக்கு புரியுதா? டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் முடிந்ததுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन வருதா? ஆனா everyone clapped, எல்லாருமே கை தட்டினாங்க, நம்ம கம்ப்ளீட் மீனிங் கொடுக்குது. ஓகேவா? When the dance performance was over. Then next one. If you talk so loudly, the child will wake up. இங்க பாருங்களேன். If you talk so loudly, நீ சத்தமா பேசினா. ஓகே, சத்தமா பேசினா அப்ப ஏதோ கண்டினியூவேஷன் இருக்காங்க. அப்போ இது டிபெண்டன்ட். ஓகேவா? The child will wake up. குழந்தை வந்து எழுந்திருக்கும். ஓகேவா? See, the child will wake up. Independent. அதுக்கு எந்த ஒரு சென்டென்ஸும் தேவையில்லை மீனிங் கொடுக்க. Then if you talk so loudly, dependent. Fourth one, switch off the lights before you leave the classroom. நீ கிளாஸ் ரூம் விட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சிடு? லைட் எல்லாம் switch off பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. அப்ப switch off the lights, அதான் independent. ஓகேவா? Before you leave the classroom, dependent. எஸ், இண்டிபெண்டன்ட்னா மீனிங் தெரியுதுலடா, சுதந்திரம். ஓகே, இண்டிபெண்டன்ஸ் டே நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணோம்ல, சுதந்திர தினம் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். அப்ப சுதந்திரம். ஓகேவா? அதுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை மீனிங் கொடுக்குது. அது இண்டிபெண்டா அது என்ன செய்யும்னா மீனிங் கொடுக்கும். அதுதான் நம்ம இண்டிபெண்டன்ட் சொல்றோம். கிளியரா? தென் ஃபிஃப்த் ஒன். I knew that she was very tired. எனக்கு தெரியும் அவள் வந்து ரொம்ப டயர்டா இருக்கிறாள். ஓகேவா? ஹியர் இண்டிபெண்டன்ட் வந்து I knew, எனக்கு தெரியும். ரைட்? She was very tired. அவ வந்து ரொம்ப டயர்டா இருக்கறா அப்படின்றது டிபெண்டன்ட். ரைட்? The next one. See the sixth one. We can enter only when the chief guest is seated. Chief guest வந்து அமர்ந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? உள்ளே போக முடியும்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? So we can enter, நாம உள்ள போகலாம், அது independent. Only when the chief guest is seated, dependent. Okay? Then seventh one. You can participate because you are already 12 years old. நீ வந்து participate பண்ணலாம், ஏன்னா உனக்கு ஏற்கனவே என்ன ஆயிடுச்சு? 12 வயசு ஆகிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? Here you can participate, நீ participate பண்ணலாம், independent. Then because you are already 2 years old, dependent. Okay? Then eighth one. She is coming home early,
because she is hungry. அவ வந்து வீட்டுக்கு சீக்கிரமா வந்துட்டா ஏன்னா அவளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பசி ஹங்கிரியா இருக்கா. ஓகேவா? here இது வந்து complete meaning கொடுக்குது. yes, see here, she is coming home early. அவ வீட்டுக்கு சீக்கிரமா வந்துட்டா because she is hungry. ஏன்னா அவ வந்து ரொம்ப பசியில இருந்தா. ஓகேவா? in ninth one, he can complete this work when he goes home. அவன் வந்துட்டு அந்த வேலையை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவான் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா. ஓகே, here he can complete this work. Independent and when he goes home, dependent. Then 10th one, please collect the books when the bell rings. இந்த புக் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கோங்க, கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்போ பெல் அடிக்கும் போது. ஓகேவா? here please collect the books. Independent when the bell rings, dependent. Okay, are you clear with what is mean by sentence, phrase, clause and subject, verb, dependent and independent clauses? Yes, and thank you so much da. In the next class we'll discuss about the next topic. Thank you.